Hello, my dear students. In my last virtual period, we have been discussing about the tools and techniques of the evaluation, its meaning and definitions and features of it, and also some of the examples I have cited in regard to them. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ತಂತ್ರಗಳು, ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And we have also discussed about the what is meant by the oral examinations by taking the sum of the examples with respect to the content. Oral testing. ಈ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಸಾರಿ ಈ ಮೌಖಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, as we have already discussed that in many of the programs, especially in the school level program, the teacher is going to posing the question to the students on a particular content, and the students will give the reply through that of the oral communication, and the knowledge of the student will be get assessed or measured with respect to a particular discipline in the school. ಓಕೆ, ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಯ್ದೆರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಾಯ್ದೆರೆಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆದು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಯ್ದೆರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and in many programs require student to finish the program by taking an oral exams or combination of oral and exams in order to show how well a student has comprehended the material studied in the program. So listen here, the program, it is nothing but the any course or any grade level related the subject what you have taught in it. Okay, the program, it is nothing but the any kind of the assessment that assigned to the students. The program, it is nothing but the whatever the practical aspects you have given to the students to complete it. So therefore, during that process, combination of oral as well as written examination as well as sometimes performance test also will be administered to the students to check, to verify to what extent they have comprehended the material with respect to the studying materials or the subject in that particular program. ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಗೆ, ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ನಾವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟು just by demonstrating the practical examinations. We will ask these certain questions which are supplementing to that practical examinations, whether he has done it and how he has done it, and the content will be asked in relation to the aims and objectives of that practical. ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೌದಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತವು. ಸೊ therefore student will be asked to do what they have learned about it. Anand switch off ಮಾಡು ನಿನ್ ಮೈಕ್. ಆನಂದ್, okay, Anand switch off ಮಾಡು. Okay, so then we will come to know it
that in order to show how well a student has comprehended the material studied in that program. Comprehended means how much they have understood through that particular material, whatever it is provided for the study or the learning. Based on that content, the question will be asked in addition to the written examinations or the performance test. Okay, next move on this one here. Okay, schools use oral exams just to test knowledge, but the ability to respond on the spot. On the spot also, we can check it, the level of the knowledge of the students. Okay, by asking the questions. ನೀವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಷಯ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ part and parcel of every teacher during the presentation of the lesson as well in the schools. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. Sometimes the oral exam is offered in schools as an alternative to written examination for students with learning disability like dysgraphia, developmental coordination disorder, or non-verbal learning disorder. Okay, instead of sometimes it is to be taken it as a written test. Some students are not in a position to write the examinations because they are having the learning disabilities. Okay, there will not be coordination properly happens with the students. They won't at all write it. Understand my point. Non-verbal learning disorder will be existing there. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಾಬ್ದಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಯಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತಾವ, ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. To some specialized students, instead of conducting the arranging the written test, so the substitute for that one is the oral examinations. ಕೆಲವೊಂದು ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. Often the parents of the students have to request that the oral exam will be given to their child in lieu of the written examinations. So definitely their parents are also pressurizing on the teachers and the school administrators that you better to conduct the oral exam for such students who are unable to, who are developmental coordination disorder. So therefore you please conduct the oral examination instead of, in lieu of the written, instead of, or else you can conduct the written examinations. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಕರು, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಈ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್, presentation, speaking skills, as well as ability to communicate. What it demonstrates, the oral test, after asking the question? So surely students will demonstrate the knowledge and
the speaking skill of the students will also be coming out with the help of the oral training. That's also to be apart from the length and breadth of the knowledge, understanding of the knowledge, we can observe, make the observation of that particular student speaking skill as well and communication ability as well. ಅವನು ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. It's forms of assessment where a set of stimulus questions are developed that address the questions address critical areas of knowledge. Sometimes you are, say for example, during the probing questions one after the other with respect to one content. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದರ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಏನ ಹೌದಾ? ಈಗ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು? What is meant by pollution? Okay, give the example for the pollution. And what is meant by air pollution? How the air pollutions occur? What is meant by water pollution? What are the content which are polluting the water? Like that, go on asking the question. Such questions create a critical knowledge about the particular subject, critical areas of the knowledge about the particular area. ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ whatever the series of questions asked by the teacher, and so that it will give the critical knowledge for that particular student. Scope for the students, the student will enthusiastically answer for the series of questions whatever posed by the teacher. A student's response to the assessment task is verbal in the sense of being expressed or conveyed by the speech instead of writing. ಲಿಖಿತ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ some of the students are very much interested in giving the answer. They are finding what we call joyfulness during the answer, presentation of the answer. Okay, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೀದಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ we can test their what we call as expression abilities as well. Okay, then how can make better oral test? First of all, preparation is important. ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್? ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಮೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್, ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಒಂದು ನೀವು ಏನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ. ಸ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾವ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 3 areas. Provide 3 supporting points to support your position, supported with the effective arguments. ಈ 3 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾದಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So his appearance is also very important whenever the student want to respond to the question of the teacher. That is why pay attention to the students appearances. Okay, so ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಿಕೆ ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಅವನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಅವನ ಭಾಷೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಕೂಡ being a teacher you have to use the appropriate language. Don't use layman language during these cases. ದಿನನಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀರ, ಪದಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. Okay, whatever the content related, topic related, some of the key words are there, phrases are there, they have to be make composition in the statements. ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪದಗಳನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿ. ಭಾಷೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಟು ಡು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಸುಮ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. Then effectiveness of the oral examinations enables instructor to test the student on all 5 cognitive domains of the Bloom's taxonomy. 5 cognitive ಡೊಮೇನ್ಗಳಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬ್ಲೂಮರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯದ 5 ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದು? ನಾಲೆಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ನಾವ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ 5 ಬ್ಲೂಮರ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. The communication style will be developed during this case. Psychomotor skill will be developed. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನಾನೀಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವಿತ್ ಮೈ ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. So during the responses, student will also exhibit the psychomotor skills. ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಭಾಷೆ. Okay, the expression through the physical aspects, so performing aspect. Okay, so ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರುತ್ತದೆ. Then what is the use? Not as a substitute but as a complement to written examinations. ಇದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ವೇ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ we can make best use of this oral examinations in case it is not possible through the written examination. Okay, it is feasible instead of conducting the written examination. Enables interactive dialogue between the candidate and assessor. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. Therefore, interactive dialogue will be developed between the students or the candidate and the teacher or the assessor. Potential to measure the students' achievement in course outcomes not restricted to knowledge but related to individual professionalism, ethics, interpersonal contact, competence and qualities. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿಪರತೆ
ವೃತ್ತಿಪರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Therefore, they are enhancing their communication style as well. Professionally, they have to increase their present level to the next level. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಡಿಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಸಮ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, enthusiastic. Such type of the qualities and competencies also will be useful during this stage. And then we shall move on to the advantages. Okay, overall test provides direct contact between the teacher and the students. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. More than one teacher can assess more than one student simultaneously. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. It provides an opportunity to assess strong and weak areas of each students. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಸಬಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. Okay, it provides an opportunity to questions the student about how they arrive to the answer. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ನ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. It provides the teacher with an opportunity to clarify the question in case the student has not understood. Okay, so ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. The development of overall communication more authentic than the most types of the assessments may be more inclusive, powerful ways to gain understanding, encourage critical thinking, resistant to plagiarism. Okay, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿಧ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಕಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತದು ನಕಲನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Then we shall move on to the disadvantages. It lacks standardization, hence the results of the test cannot compare across the candidates. ನಾವು ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವು ಆದರ್ಶೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಮನ್ ಬೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆದರ್ಶೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಅಥವಾ SSLC ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಆದರ್ಶೀಕೃತವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. It is expensive in terms of the time because the teacher cannot examine more than 15 students in a day. They have given here 15 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. I don't know to what extent they have done it, but it will take always the more time so that we can limit the student to ask the questions. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. It lacks objectivity because it is very subjective. Teacher can be affected by other factors external to the test. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೇಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದರ್ಜೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಖರಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. Okay, so with this one, dear students, in this session we have covered the one of the most important tool overall, its meaning, its features, advantages and disadvantages. Thank you very much.